और आके नहीं। अवल तपोस तेदा कही कि मन रब्बुक, स्ता रब सोको और ताखपल रब पर दुनिया के पेजंदल है मो कना। अवल तपोस तेदा अजीजानो द खुदाए मनाजिल च शुरू कीगी नु रुंबे मंजिल दादे, रुंबे मंजिल और पड़ुंबी मंजिल की रुंबे तपोस बद खुदाए द जात कीगी। ता खुदाए चोको और ता पेजंदल मो कना कि तासु दुनिया की नहीं आई पेजंदली पा अल्लाह लफज माना न पोए गई, इलाह लफज माना न पोए गई, पदे कायनात के मरी सर्च नहीं करे, सोच नहीं करे कि देना द खुदाए सा गरज दे, देने सा गरज दे, देने सा गरज दे, देने सा गरज दे, तब अलतदा अल्लाह मुतालिक से वे जमा अल्लाह चोको। मौलाना काले से वो यो खुदाए देव बखी अगब यो कबर तकरीर कोलो आ सड़े चिकमोड़ आगम दा से पलित होंदो अगब इद्दत च मलेकी राशि नु देब और तदसी हुई दाय पर कबर हुई छे आए नकीर दोनों पूछा भी खुदा का, आए नकीर दोनों पूछा भी खुदा का और फिर दीने मुस्तफा का। मलेकी चिराशी नो द खुदाए पुख्तन बतियू की और दीन मुस्तफा पुख्तन बतियू की नो दामड़े बवर तत्सवई। सुन लो ए मेरे प्यारो, बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं ऐसरा का। जारज पंजम जमा खुदायो दे प्यारंगियानो बादशाह और ऐसरा चो दे हिंदुस्तान सदर हो नो बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं ऐसरा का। जारज पंजम में खुदायो और ऐसरा में पैगंबर हो वल्लाह का जखन और तपेजन उस बतासो और तत्व है तासु बोर्ता खपल लीडरान खाई सोक बोर्ता वाई कि द नेशनल पार्टी लीडर जमा खुदायो, सोक बोई जमियतुल उलमा लीडर जमा खुदायो, सोक बोई मुस्लिम लीग लीडर जमा खुदायो, सोक बोई जमात इस्लामी लीडर जमा खुदायो, सोक बोर्ता वाई कि तहरीक इस्तिकलाल वाला जमा खुदायो। तासु बोर्ता दा खाई मुंगो अल्लाह का नूर पी खुदा को पसेरावान पता न लगे जाना दट्टोल द नफ्स धोखा द चितप के प्रोती कदा गयो जात इत्तिबा दे इख्तियार का द बंदा असरब अपरे दे बंदत से बिया दाऊ की तिगी कुसा डब बचाला सवर की तासुराशी दा वजीरान गोरी कसम तो खुदा दे कि ये एक सीएम के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत पकिया दीचे दा करोड़ करोड़ और 2 करोड़ रुपए पे इलेक्शन लगूली दी अगदा से पैदा कई लग गया जी ताले चपरासी तो निष्ठा के दे सुटमारे सोया तरुवर तक सारा गड़े दे सुटमारी बचिया ता जोइल चपरासी तो निष्ठा ये 15 लाख रुपए बदले और वर्तवई च जालिमा खोरला में ओले गले खोरा पकेदा वन डे होस एक सीएन चे 15 लाख रुपए खपला बदलियो क्या एक सीएन बस्ता बेड़ा तबाकई के न बकई अच्छी चाल टेका वर कई दे टेकादारान रहो वाड़ई कुरान वाला वर कई दे टेकादारान होता सूरत बरात वर तरह बासई दे टेकादारान होता कि तरकम कम जाया पूरे दादा कौम द सरकुनो द वेणो और द लारो द कुसो पैसे स्ता तरकम कम जाया रसी दे टेकादारान वाला कुरान वर कई कोर अमरान शाह रान दे कोर मल्क आसमानम दरबाने टटंग शाह माल लल में गनम बम खुदा दर तसक्कल बिया न कई का खैर गर्क की गर्क और नूर बगर की गई कि द बंदा आश्रय का वही और अल्लाह न दे पेजंदले और अल्लाह न पेजनी और अगर सारा राबता और ताल्लुक न पैदा का वही नूर बगर की गई हर सड़े तबाश
کاجی دے که مولا دے که پیر دے که گیری والا دے که شیخ دے که میخ دے که ار بلا دا غرق دے ذہنی طور گورئی ار سڑے چې دے پور کې ولاړ دے د سکون ورځ چام تیرا نک او چې سار را پاسی سنه څه پریشانی به درته نکړي دا پریشانه ټولې په یو شی لري کی کہ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں یو عشق چې دا اللہ سره پیدا کی دا یو عشق د ټول مرضونو علاج شي ټول مرضونه ختم شي دا یو بیماری درته ولګي که اسمان ته ګورې نو ستا عقل به حیرانېږي چې الہ العالمین دا دومره یو عظیم چې د عقل انسانی رسائی ورته نه کیږي او بیا دا یو اسمان د دې ځمکې نه په کروڑونو میلیونو لرې دی او بیا هغه اسمان چې دی هغه غټواله دغه اسمان 1500 کالو په مزل باندې دی داغه د پاسه بیا بل اسمان داسې داغه د پاسه بیا بل داسې داغه د پاسه بیا بل داسې هغه د پاسه بیا بل داسې بیا د دې اسمان ماده څه ده دا جوړ د څه نه دی سیمټ دی شګه ده باجری ده سریه ده پکې دا دومره عظیم چت جوړ د څه نه دی ولاړ په څه دی الله معنا ده حیران کن نو انسانی عقل حیران دی که نه دی رسائی کیږي ور تاسو په پوهیږئ بیا په دې اسمان کې دا نور پیدا دی اوس د انسان د عقل رسائی دی ته کیږي چې دا نور دې کمزې کی او دا نور دې څه شي په جمی کې یو قسم خوند کوي دا انور او په اوړي کې بل قسم خوند کوي دا انور دې ته د انسان د عقل رسائی کیږي نه بیا دا انور چې څه وخت کې طلوع کی او راوخیږي د ده دا شعاع چې دي دا د ځمکې ته په 4 منټو کې رارسي دې ته انسانی عقل حیران نو الله په خپل ځان باندې هم حیران کن نوم ځکه ایښی دی چې د هر کار چې دی هغه سړی حیرانوي د عقل رسائی ورته نه کي او یو سړی ډېر عقلمند او پوه او قابل ځان ګڼي یو ټکي کې به د خدای په خلقت کې د ده رسائی ونشي یو ټکي کې اوس تاسو ته چې څومره قابل سړی ښکاري په دې پاکستان کې څومره پوښتنه ترې وکړه چې تا الله په دې خپل مخلوقات کې ما شی پیدا کړی
د دې ماشي د پیدا کولو غرض څه دی؟ دا خدای څه پیدا کړ؟ اوس الله چې کوم شی پیدا کړی نو څه غرض خو به یې کړ که بې غرضه به نو تاسو اوس وایئ چې دا جماعت کې کوم بزرګان ناست دي ښه غټ غټ سرونه هم دي مزیدار او ځان ته عقلمندم وایي او پویم وایي چې حجرو کې کښېنئ څوک در سره خبر هم نشي کولی او صاحب د امریکې فیصلې کوي او چېرته د جرمن فیصلې کوي او چېرته څه کوي او چېرته څه کوي د دې جواب وکړي چې د دې ماشي پیدا کولو نه د الله غرض څه دی نو دا ځان به درته په خپله پته ولګي چې والله که مونږ خو هېڅ شی نه هېڅ تاسو څه شی ستا چې اذان ته څه وایي څه شی نه دي اذان ته چې څه وایي قسم په خدای دی که د عقل بوی پکې شته بوی زمون مثال صرف د اخر د غویی دی صرف اخر پیژنئ وای کنه اخر هغه کندې غوندې ته وایي چې غویانو ته پکې ونډه کوي یا میخو ته پکې ونډه کوي زمونږ مثال صرف د اخر د غویی دی او د میخې او د سنډا دی میخې او سنډا ته چې په اخر کې ونډه پرتی ښه د کلو د بوسو د بورې او سپېږمې پکې ورننه ایستي هغې ته بل شی ښکاري نن ستا پاکستان چې دی هغه د اخر غویان دي بل څه ورته نه ښکاري د عقل کار ورته ما وایه او ما ورته ښکاري چې ځان ته څه وایي داسې حرکتونه کوي او داسې خبرې کوي او داسې لغزشات کوي چې عقل ورته حیراني دا بني ادم هم دی او که نه نو عزیزانو عرض می داو چې ماشه یو ډیر معمولی شی دی ډیر معمولی تاسو قسمیت اور باندې په دې سوچ وکئ چې د دې ماشي پیدا کولو راز څه دی او راز پکې خامخا شته ځکه چې الله کل شیء بمقدار اور یو شی په یو خپل مقدار باندې پیدا کړی دی او په یو خپل اندازه پیدا کړی دی او په یو خپل غرض پیدا کړی دی نو ماشه هم الله په یو خپل غرض پیدا کړی دی د دې غرض ته مچ وګوره مچ د دې غرض ته تاسو خو سوچ وکئ چې دا مچ دی د دې څه ضرورت و چې هر څومره غټ سر دی او هر څومره پوی دی ځان ته وی ته د یو مچ او د یو ماشي راز معلوم کا چې د دې غرض څه دی نو دا خپل عقل به درته په خپله ښکاره شي چې والله که زه خو هېڅ شی مې عزیزانو دا مونږه چې تاسو ته کیسې کوو که نه چې پلانې پیغمبر دا کړي او دا ویلي او دا ویلي او دا ویلي دا ویلي دا فیصله شوې ده مولیان چې تقریرونه کوي د پیغمبرانو کیسې درته کوي دا فیصله کن خبره ده قرآن فیصله وړاندې 1400 کاله کړې ده چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي هغې دپاره کرامت به د هغې عملي ولکم ما کسبتم
او تاسو د پاره کرامت بس تاسو عملی ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غوی د عمل پختنه بتانه نه کیږي تانه بس تا د عمل تپوس کی یو لک سلیری زره پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس صحابه کرام داغي عمل اغي سره لاړو داغي عمل بتا تا کرامت کیږي نه